तथागत बुद्ध, संत कबीर साहेब, संत रविदास, वीर मेघमाया, ज्योतिराव फुले साहेब, मातृश्री सावित्री माता, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मातृश्री रमा माता, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, मान्यवर कांशीराम साहेब सहित तमामना शरणों में कोटि कोटि वंदन। मने आजे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीना जे कहेला शब्दों खूब याद आवे से अने रिपीट पण थाय छे। बाबा साहेब आंबेडकरजीए जे कीधुं तु के जे भीड़ एक दिशा में जाय छे ने ज्यारे शिक्षण ने लाइब्रेरी तरफ वळशे त्यारे ચોક્કસ क्रांति थशे। आज ए भीड़ शिक्षण तरफ वળી छे। आ शिक्षण एज्युकेशन हब बनावा माटेनो संकल्प આજથી 7 મહિના પહેલા मैं मारा अंदरना आत्मा ने पूछीने करेलो। एनो मारो वीडियो मारा फेसबुक पेज पर हाजर छे। जारे जारे हूँ आ विस्तार में रजा पर आवतो, गामडाओं में जतो, दीकरीओ अने युवानो मने मळता के साहेब मारे सरकारी नौकरी में जावुं छे, मारी पासे जे सलाह हती आपतो। जे माँ बाप गरीब दीकरा दीकरीने न भणावी सकता, बार संस्था में न मोकली सकता, एमनी मने एम थयुं के आ बधाईनुं भविष्यनुं शुं। जे विस्तार आजे आपणे जोईए जे 21મી सदीमां पण क्यांक ने क्यांक सामाजिक रीते फसाद छे, एमनी साथे तमाम प्रकारना भेदभावो थाय छे। अनट्रेसिबिलिटी शिक्षण होय, सामाजिक समरसता होय, ए विचारिक क्रांति होय, आ तमाम आपणे नरी आंखे जोया छे। मित्रों ने दूर करवा माटेनी चावी एटले एक एज्युकेशन हतुं। त्यारे मैं मारा मनोमन नक्की कर्युं के आ विस्तारनी अंदर एज्युकेशन हब ऊभुं करशुं, त्यारे ज हुं मारा खुदनुं मकान लईश। आप सर्वे सांभळो, मैं एवी जाहेरात करी के पर्सनल लोन लेवी पड़े, मारी प्रॉपर्टी वेचवी पड़े, मारी जेटली ताकात हशे ए प्रमाणे हूँ एज्युकेशन हब बनावीश। पण जे निष्ठाथी उठेलो अवाज ने आप सर्वे स्वीकारी लीधो। आज तमाम तालुकानी टीम રાજુલા હોય, જાફરાબાદ હોય, ખાંભા હોય, ધારી, બગસરા, સલાળા, કુકાવાવ અને આખું ગુજરાત આ એજ્યુકેશન હબના નામે દૂર દૂરથી ભેગું થયું છે। મિત્રો આપ વિચાર કરો, જો આપણે આવા વિચારથી ભેગા થઈએ તો સામાજિક ક્રાંતિ માટે આપણે કોઈ ન રોકી શકે। મિત્રો આપ સર્વેને હું એ સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ અપાવું છું કે આપે આપેલી ધનરાશિ એ ચોક્કસપણે એજ્યુકેશન હબમાં વપરાશે। આમની અંદરના તમામ ટ્રસ્ટીઓ તમામે તમામ ખૂબ વફાદાર છે, એમને ખૂબ સંઘર્ષ કરીને આ જમીન લીધેલી છે, એમની પારદર્શિકતા રાખવા માટે ફંડ બુક કરી છે। અને મિત્રો મેં તમને કમિટમેન્ટ આપ્યું છે કે આ જે હિસાબ કિતાબ 100 રૂપિયા હોય કે 10 રૂપિયા જેની પાવતી ફાટી છે ને એની PDF આપણે ગ્રુપમાં મૂકશું। સાથે સાથે આ એજ્યુકેશન હબ બનાવવા માટે એક ઘરેથી એક ઈટ, एक घरे थी एक ईट, एक अशक्त पिता, विधवा मां, लासार बाप पोताना घरे थी रूपियो 10 રૂપિયા આપીને પણ આમાં સહયોગી થશે એવો કોલ પણ આપણે સર્વે આપેલો। અને એના ફળ સ્વરૂપે આજે લગભગ જે દાનની સરવાણી થઈ છે એમનો આંકડો મારી પાસે સંભવિત 50 લાખ સુધીનો હતો। એમાંથી કેટલું રોકડું જમા થયું મને ખબર નથી, પણ મારા મિત્રોએ વિશ્વાસ અપાવ્યો। અમે અમરેલી ગયા, ડોક્ટર બઢિયા સાહેબ ને બધા જ મિત્રો એમ કીધું કે અમરેલીમાંથી અમે 25 લાખ કરી દેશું। ધારીની ટીમ મારા પરમ આદરણીય મિત્ર નરેશભાઈ મકવાણાએ એમ કીધું કે સાહેબ અમે 10 લાખ કરી દેશું। બગસરાની ટીમે કીધું કે સાહેબ અમે કરી દેશું। રાજુલાના તમામ ભીમ સૈનિકોએ એના ગામડે ગામડે જવાનું શરૂ કર્યું। ખાસ કરીને મહિલાઓએ 100નું ગ્રુપ બનાવ્યું, એમને પણ કમિટમેન્ટ કર્યું કે આમાં અમારો પણ ક્યાંક યોગદાન હશે ને ત્યારે આજે આ સામાજિક ક્રાંતિ ઊભી થઈ છે। પણ આ તકે આપ સર્વે મને લાગે છે કે મારી પાસે કંઈક વધારે અપેક્ષા રાખતા હશો, પણ હું ખૂબ નાનો વ્યક્તિ છું। જે પદ ઉપર છું એ પદ મને બાબા સાહેબની સંવિધાનથી મળ્યું છે અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે। અને હું જે પણ કરી રહ્યો છું એ પેબેક ટુ સોસાયટીના રૂપે એ મારી નૈતિક ફરજ છે। હું સમાજ ઉપર ઉપકાર કરતો નથી। આજ દિન સુધી પોરબંદર બૌદ્ધ વિહારની અંદરથી અમારા તમામ મિત્રો હાજર છે। વાઘેલા સાહેબ, ચંદ્રેશભાઈ, મગનભાઈ, કનુભાઈ, રવિભાઈ, તમામ મિત્રો એમને 10 તાલીમો કરાવી। મિત્રોને 10 તાલીમો કઈ રીતે કરાવી ક્યારેક જોજો। એમને એમના ઘરે टाइमे खाधु नहीं, एमने त्या वैधुए खाधु, स्कूले कॉलेजे गया तो इमरजन्सी में गया। आवी तमाम समस्याओं सामनो करीने आ मित्रों लगभग 10,000 थी वधारे विद्यार्थीओने तालीम आपी छे। आवा व्यक्तिओने आज आपणे स्टेज पर बेठाड्या छे के जे बेठा छे ने एमने गौरव थाय के अमे केनी सामा बेठा छीए। आज कदाच आपणे थोड़ी घणी सिस्टम बदलवाना प्रयत्न कर्या छे। मित्रों याद राखजो, मैं मारी नैतिकताथी प्रयत्न कर्या, कोईने निशा देखाडवा के कोईने डेट करवा नहीं, पण एवा व्यक्तिओने बेसाडीए के आप सर्वेनी साथी गजगज फूले। जय भीम। आ बेठा छे ने ए बधा क्लास 1 क्लास 2 समाजना भामाशा ज्ञानवान व्यक्तिओ छे। मित्रों अने आ बधा ज थकी एक सामाजिक क्रांति आवशे।
બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના શબ્દો જ્યારે જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે આપણે એમ થાય, આપણા અંદરના આત્માને પૂછીએ કે મેં સમાજ માટે શું કર્યું, દુનિયાએ કર્યું કે નથી કર્યું, મેં શું કર્યું, ત્યારે એમ થાય કે બાબા સાહેબે જે 18 માર્ચ 1956 રોજ કીધું હતું ને, એનો પહેલો ગદાર જ હું છું કે મેં મારા સમાજ માટે શું કર્યું. મિત્રો, દુનિયાને દોષ નથી આપતા. આપણે જ્યારે આપણી જાતને પ્રશ્ન કરશું ત્યારે સમાજ પાસેથી સર્ટિફિકેટ લેવાની જરૂર નહીં પડે. આપ મારી વાતને સમજતા નહીં હોય, હું એમ કહેવા માંગુ છું કે સમાજ પાસેથી તમારે સમાજ સેવાના સર્ટિફિકેટ લેવાની જરૂર નહીં પડે. આપણી જાતને પ્રશ્ન કરી નૈતિકતાથી અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનો દર રાખીને આપણે કાર્ય કરશું. હવે એજ્યુકેશન હબ ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડીએ. વિશેષતાઓ એટલે શું મિત્રો? જ્યાં સુધી મારું જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી આપણા બાળકો છે ને ઉઘાડા પગે તડકામાં રખડતા હોય, ઢેફામાં રખડતા હોય, ફાટેલી ચડ્ડી પહેરી હોય, ચટણી મરસું ખાધું હોય, એટલો સ્ટ્રોંગ બાળક હોય, પણ એમને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ ન મળવાના કારણે એ બાળક ત્યાં રહી જાય છે. એક બાળક VIP રૂમમાં ઉચેરો ખીચડી ખાય, તડકે જાય નહીં, ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ લઈ આવે. ત્યારે દુઃખ ને એટલું દુઃખ થાય છે કે મારા દીકરાઓને પ્લેટફોર્મ મળશે તો તમામ ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવશે. એમના માટે પહેલું કામ એજ્યુકેશન હબ કરશે. 5, 7, 10 વર્ષના દીકરા દીકરીઓ જવાહર નવોદય સ્કૂલ, સૈનિક સ્કૂલ, DLSS આ તમામની આપણે પ્રવૃત્તિઓ કરશું અને એ પરિણામ આપણે ટૂંક જ સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આનાથી જોવા મળશે. ઉચ્ચ અભ્યાસ, MBBS, ડોક્ટર, એન્જિનિયરિંગ, પાયલોટ એવી તમામ પરીક્ષાઓની આપણે તૈયારીઓ કરાવશું, જેથી ગરીબ ઘરના દીકરા દીકરીઓને પણ એક પ્લેટફોર્મ મળે કે ઉચ્ચ અભ્યાસમાં પોતાનો પ્રવેશ લઈ શકે. આ કામ એજ્યુકેશન હબના મારફતે થશે. ત્રીજું કામ, તમામ પ્રકારની સરકારી ભરતીઓ, તમામ પ્રકારની, કદાચ GPSC UPSC ની હોય ને મિત્રો, તો આપણે ચેલેન્જ મારી દઉં કે આજે આપણી સાથે એડિશનલ DGP, કલેક્ટર સાહેબો, સચિવ સાહેબો પણ જોડાણા છે કે એમને પણ સામાજિક ક્રાંતિમાં પોતાનું યોગદાન આપવું છે. આ વ્યક્તિગત આપણી એમની સાથેના સંબંધો હોય કે બાબા સાહેબની કૃપા હોય. મિત્રો, હું ક્યારેય ફેંકતો નથી, પણ ઘણા બધા DGP સાહેબને મળ્યો, કલેક્ટર સાહેબને મળ્યો, ત્યારે એમને એમ કીધું કે અમારી જેવી જરૂર પડે તો કહેજો, અને આપણે UPSC લેવલના પણ ક્લાસ ગુજરાતમાં શરૂ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. મારી માતાઓ છે ને એ સુખી રહે, એમની સાથે અત્યાચાર ન થાય, એમની સાથે શોષણ ન થાય, એમના માટે એમને રોજગારી મળી રહે ને એમના પણ આપણા પ્રયત્નો રહેશે. એ સિલેક્ટ કરવાનું મુખ્ય કારણ રાજુલા એ જ છે કે આ વિસ્તારની અંદર ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ આવેલી છે, દરિયા કિનારો છે અને આપણો સમાજ મજબૂત અને સક્ષમ છે, એટલે આપણે રાજુલા બીજા મુદ્દા પર સિલેક્ટ કર્યું એજ્યુકેશન હબ માટે. આનો લાભ સમગ્ર ગુજરાતને મળશે, પણ આ મુદ્દા પર આપણે રાજુલા સિલેક્ટ કર્યું. સાથે સાથે આપણો સમાજ મજબૂત બને, સમાજનો એક અવાજ થાય, સમાજ વ્યસનથી દૂર થાય, અંધશ્રદ્ધાથી દૂર થાય, સામાજિક શક્તિ વધે, એમના માટે પણ સમયાંતરે આપણે શિબિરો કરાવશું. એમના સિવાય આ વિસ્તારમાં આવેલી બૌદ્ધ વિરાસતો એટલે કે સાણા બૌદ્ધ ગુફા, લોર ગામની બૌદ્ધ ગુફા, શિયાળ બેટની બૌદ્ધ ગુફા, એમનું પણ આપણે એજ્યુકેશન હબના મારફતે જતન કરશું. તમામ કાયદાનું પાલન કરીને એમના ઉપર આપણે કબજો મેળવવાની પણ પ્રક્રિયા કરશું. સાથે સાથે હું દરેક જગ્યાએ કહું છું કે બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના દરેક શબ્દો આજે સોનાની લકીર છે. એક પણ શબ્દ તમે જોઈ લ્યો, એક કાનો માત્ર પણ આપણે ફેરફાર ન કરી શકીએ. બાબા સાહેબ આંબેડકરજીએ એકવાર એમ કીધું હતું કે જાકે અપની ઘરો કી દીવાલ पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो. જ્યારે આપણી પાસે ઝૂંપડાઈ નહોતા ત્યારે બાબા સાહેબે કીધું હતું. યાદ કરો, એ આપણા બાપની વિચાર શક્તિ કેટલી હતી કે આજે આપણા ઘરે મહેલો પણ બની ગયા છે અને દિવાલો પણ બની ગઈ છે, પણ એ સૂત્રને આપણે સમજ્યા નથી. આપણે શોષિત છીએ, પીડિત છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક શક્તિથી વંચિત છીએ, પણ આપણે મોટામાં મોટી ડેમોક્રેસી પણ છીએ. એટલે કે વસ્તી આપણી ખૂબ વધારે છે, એ આપણો પ્લસ પોઈન્ટ છે. હું આપને શું કહેવા માંગુ છું, આપ સમજો મારો ઈશારો, કે જ્યારે આપણે જાગૃત થશું, આપણા હોઠની કિંમત સમજશું. બાબા સાહેબ આંબેડકરજીએ જ્યાં પાવર આપ્યો ને, પાવર માટે એમને રાજરત્ન જેવા 4 સંતાનો, એમની પત્ની રમા માતા અને બાબા સાહેબ ખુદનું બલિદાન થયું ને, ત્યારે આપણે આ પાવર મળ્યો. વન હોટ વન વેલ્યુ. એક કલેક્ટર સાહેબના હોટની કિંમત પણ એટલી છે અને તમારા હોટની પણ કિંમત એટલી છે. વન હોટ વન વેલ્યુ આપણે સમજવાની છે. મેં આજે લુણસાપુર ગામે પણ એ જ કીધું હતું મિત્રો કે જ્યારે તમે એ પાવર દબાવવા જાઓ ત્યારે તમારા આત્માને પૂછજો કે તમે ભજીયા, ગાંઠિયા કે કમિશન લીધું નથી ને? જો તમે લીધું તો તમે એના એ જ ગદાર ફરીથી બાબા સાહેબ નાશો. 21મી સદી જ્ઞાનની સદી, 21મી સદી આપણી હશે એવું બાબા સાહેબે કીધું હતું. એ જ્ઞાન એટલે શું? તો
તો કે જે સ્કૂલની અંદર આપણે બેઠવા નતા દેતા એ સ્કૂલના આજે પ્રિન્સિપાલ છે, અત્યારે પ્રોફેસર સાહેબો આપણી વચ્ચે હાજર છે, પીપી વાઘેલા સાહેબ, કે વાળા સાહેબ. મિત્રો, આ જે સ્કૂલમાં બેઠવા નતા દેતા શિક્ષણના પાવરથી એ સ્કૂલના માલિક અને પ્રિન્સિપાલ છે ને આ આપણા બાપની તાકાત છે. મારી માતાઓને પણ એક ઉદાહરણ આપું. જ્યારે ભારત દેશ અંધકાર યુગમાં હતો ને માતાઓ, ત્યારે સતી પ્રથા, બાળ લગ્ન, ઘણું બધું હતું. ભણવાનો અધિકાર નહીં, સંપત્તિથી વંચિત રાખવા, આવું વર્ષો સુધી કોઈને દેખાણું નહીં. પણ એક મહામાનવે તમારી હજારો વર્ષોની ગુલામી તોડી હિન્દુ કોડ બિલ લખી તમને બધા જને આઝાદ કરી દીધા છે. તમારો જો મોટામાં મોટો ભગવાન કયો, મસીહા કયો, તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજી છે. જ્યારે જ્યારે ઉઠો એમને ફૂલ ચડાવો, એમને નમન કરો. તમારું ને તમારા બાળકોનું ભલું એમાં છે. આવી તમામ વેદનાઓને આપણે સાથે લઈને જઈએ છીએ મિત્રો. આવી તમામ વેદનાઓને સાથે લઈને જાય છે. મેં 1000 વાર કીધું છે, 1000 વાર, કે મને કોઈ અપેક્ષા નથી કે મને સાહેબ કયો, મને ખાવું દો, અને મારા સાહેબોએ જોઈ છે આપણી સ્થિતિ. મિત્રો, હું મારા વખાણ નથી કરતો, પણ સમાજ માટે સમર્પિત ભાવનાથી જે પણ થાય ને એ કરી. અને મેં મારા બાપને પણ એવું કીધું કે મને ભૂલી જાજો, એક છોકરો હજી પણ છે. જય ભીમ. મારા પપ્પા હાજર હશે ને, મેં જાહેરમાં કહી દીધું કે મને ભૂલી જાઓ, એક છોકરો હજી પણ છે. મિત્રો, એટલે આપણે બાબા સાહેબનું કામ કરવા માટે આ તાકાતથી નીકળ્યા છીએ. જેટલા પણ મારી પાસે સોર્સિસ છે, મારું જ્ઞાન છે, મને મારા માર્ગદર્શકોનું, ભંતેજીનું જ્ઞાન મળશે, એ આપણે સમાજમાં પ્રકાશિત પાડશું. પણ આપ સર્વને ફરીથી એ જ વિનંતી કરું છું કે એજ્યુકેશન હબ બનશે, આપણા પૈસાનો હિસાબ મળશે. કદાચ કોઈ એમાં ભ્રષ્ટાચાર કરશે ને મારા ધ્યાનમાં આવશે ને, તો પેલી એની સર્વિસ કરનારો હું જ હશે, ભલે પછી જ્યાં જવું પડે.